जय जगन्नाथ गाइज सांग मैंने शुभ सकाळ बर्तमान हल्का हल्का मत शीत लगुच से जैकेट घोड़ी अच्छी तो अपडेट पर अपडेट सदा दूसरी आपण मानक तो सेमती गोटे लॉन्ग वीडियो पकेवा प्राय समस्त शॉर्ट वीडियो पकेले तो ठीक होनी किसी माने भाई मानकर फरमाइश रोचे लॉन्ग वीडियो पकेवाई तो से लॉन्ग वीडियो पकाऊँ शिवानी गणनाट्यर से दमदार कहानी नाटक रज सुंदरी की सज सिंदूर जो नाटक रे प्रथम टाइटल सॉन्ग रोचे पूरा पैथेटिक सीन रे गोटे इमोशनल गीत रोचे तापर जो कावेरी पाढ़ी टाहिया भाई एमानकर गोटे जबरदस्त सब गोटे फैमिली रो गोटे दुख भरा सीन रोचे माने लव सीनटा रोचे दुख भरा सीन तो बहुत सुंदर है नाटकटी मु आरंभ शेष जाए देखी तो सेमती आपण मैंने देखले ही बुझीपारे जिनसटी केमती है कौन ना निहाती मात्रा वीडियोटी देखा अनुरोध आपण मानक आरंभ शेष जाए वीडियोटी हम पाखापाखि 9-10 मिनिट्र वीडियो रो 9 मिनिट रु 10 मिनिट भीतर ही रो तो नाटकर सीनटी एत सुंदर है माने आपण मैंने तो काली भी कही रखी से भिलियन समस्त को कंधाए किंतु टाहिया भाई एथिरे जेमती रोल करिसेंती माने तांकर इमोशन सीन रोज माने सीए कावेरी पाड़ी को भल पाउछंती किंतु कावेरी पाड़ी सी आउ कहा को भल पाई माने बाहा पई चाहुछंती तो एमती गोटे दमदार सीन रोजी नाटकर जो माने सीन टी देखले आपण माने बुझी पारिबे मु तो नाटक बाबद जेतिकिटा जानी सेतिकिटा कहली मते विशेष जना ना कौटी भी जदि माने भूल त्रुटि रही जाऊँगी भी मो तरफ सॉरी कही दौची बेस्ट आपण मैंने वीडियो देखते गोटे निहाती वीडियोटी भल लगे आपण मानक तो चलतु आज ब्लॉग्स आम आरंभ करियो सभा शेष में मु सांग मानक एतिकी ही कहबी कि वीडियो आरंभ शेष जाए देखिए चैनल को जो मात्रा रे सपोर्ट करुँच फेसबुक या यूट्यूब थ्रू आपण मैंने सपोर्ट करेंगे कहीं आपण मानक सपोर्ट बिना मुझे आग को जापारि ना तो आपण मैंने जो मात्रा सपोर्ट कर मत सेमती करूँ आपण मु चिर ऋणी तो रही जय जगन्नाथ एबे ब्लॉग्स रो मजा नियंतु टाहिया भाई दुख सीन देखो इंडियन दुख सीन देखो सांग एमती पूरा जलुंट दर्शक अभिनय जाति आपने देखले ही बुझीपारे रजा सुंदरी सदा सिंदूर बिंदु की वासी सिंदूर बिंदु सतरे मोर को दास से के मु चिन्हे ना कि जाने ना बस खोलुच कौन पे इधर बाड़ो छुआटा को चोरी कर मारते तू थाना के कह दी पुलिस वाला खोलुच गली पड़ो एते निशा ही जाई जे तमे तो चंदन को चिनी पाइनो चंदना हाँ अवश्य दिने तुम चंदना थिलु हेले एबे तो तू आउ कार चंदना वंदना साधना नहीं मु तमरी चंदना अरे तू कसो घर भीतर कहने कुछ आज रात मु एठी रहिबी अरे सेमिति हे परियो मु तुम चंदना बोली तुमको आज एठी प्रमाण देबी तमे तो भर पाइने जीती जीव मो भर पाइ प्रमाण देबी कि नहीं हारिबा मध्य मो
ଜାତ କରେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେଦିନ ଅର୍ଥ ନେଲା ବେଳେ ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଲୁନି କଣ ପାଇଁ? ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି ପ୍ରକୃତ ତ ମତେ ଭଲ ପାଉଛ ନା ମୋ ଦେହଟାକୁ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ତମ ତ୍ୟାଗ ସହିତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ ନଥିଲା ବୋଲି। ସେତେବେଳେ ତମ ପ୍ରତି ମୋ ହୃଦୟରୁ ଆବେଗ ଭରା ଭଲ ପାଇବା ଅଜାଣି ହେଇ ପଡେ। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ମୋ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଖାଲି ଭୁଲ ନଥିଲା, ଆଗ ବିରାଟ ଭୁଲ ଥିଲା। ସୁନାକୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରି ବେଙ୍ଗି ପିତଳକୁ ସୁନା ମନେ କରି ମୁଁ ଗଳାରେ ପିନ୍ଧି। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ତୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆଉ କେବେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବିନି। ଯା ଯା, ପଳେଇ ଯା, ତୁ ପଳେଇ ଯା। ମୁଁ ଜମା ଯିବିନି। ଆରେ ଯା କହୁଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମ ଜୀବନର କିଛି ଅବଶୋଷ ମିଳୁ। ଚାଲ ଘରେ ବି ତୁମେ ଚାଲ। ଆଜି ସବୁ କିଛି ତମ ଆଗରେ ମୁଁ ସମର୍ପିତ ଇଚ୍ଛା କରେ। ତୋ ଇଚ୍ଛାକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ସାକାର କରିପାରିବିନି। ତୋ ଇଜ୍ଜତ ପ୍ରତି ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଅଛି। ତତେ ମୁଁ ବାହା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି ବୋଲି ତୋ ସହିତ ଦେହର ସମ୍ପର୍କ କରିବାକୁ କହି ମୁଁ ବି ତତେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲି, ମାତ୍ର ତୁ ଜିତିଗଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଗଲି ଯେ ଗୋପୀଠାରୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ ବି ତୁ ତାର ପତ୍ନୀର ପରିଚୟ ପାଇଲେ ବି ତା ସହିତ ତୋର କୌଣସି ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତମେ ଚାହିଁବ ମୁଁ ଗୋପୀକି ଛାଡ଼ି ତମକୁ ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି, ତାହେଲେ ତମ ସହିତ ଦେହର ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିପାରିଲେ ଚନ୍ଦନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବ। ନାଇଁ ଦିଦି, ତମକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ କଳୁଷିତ ସମ୍ପର୍କ ମୁଁ ତମକୁ କରିବାକୁ ଦେବିନି। ବରଂ ତମ ବଦଳରେ ଆକାଶ ଭାଇକୁ ଦେହର ସାନିଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେବି। ଶୁଣା, ଏଇଟା ଦି ଜଣ ଭିତର କଥା। ତମେ କେବେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉଠେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ? ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିଆଁ ତ ମୋ ଦେହରେ ଲାଗି ସାରିଛି। ଆଉ ଆଜି ଯଦି ସେ ନିଆଁଟା ନ ଲିଭିବ, ହୁଏତ କୋଉଦିନ ସେ ନିଆଁରେ ମୁଁ ଝଳି ପଡି শেষ। ତମେ ଯେ କଣ କହୁଛ? ତମ କଥା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଗୋପୀ ଭାଇକି ବାହାବାର ଆଶା ମୋର ଆଉ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ଅନ୍ୟ କାହାର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇ ସାରିଛି। କିଏ କିଏ ତମ ସମାଜ କରିଛି? କିଏ ସରେ କହ? ମୁଁ ଏସବୁ କାମ ମୁଁ କରିଛି। ତୁ ଗୋପୀ ଠାରୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ ତମ ମିଛ ବାହାଘରକୁ ସତ ମନେ କରି ଗୋପୀ ଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଝୁନା ସହିତ ଜୋର କରି ଦେହର ସମ୍ପର୍କ ମୁଁ କରିଥିଲି। ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏସବୁ କଣ ଶୁଣୁଛି? ସବୁ ସତ ଶୁଣୁଛ ଦିଦି, ସବୁ ସତ। କିନ୍ତୁ ଝୁନା, ଆଜି ରାତିଟା ଆକାଶ ସହିତ ମୋର। ନାଇଁ ଦିଦି, ତମ ଇଜ୍ଜତକୁ ବର୍ବାଦ ହବାକୁ ମୁଁ କେବେ ଦେଇପାରିବିନି। ଆକାଶ ଭାଇର କାମନା ନିଆଁରେ ମୁଁ ତ ଝାସ ଦେଇ ସାରିଛି। ଖାଲି ଆଜି ରାତି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଚାହେଁ ଆକାଶ ଭାଇର ସବୁ ରାତିର ସାଥୀ ହେବାକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ତମେ ଚରିତ୍ରହୀନ ହେଇଯିବ। ତମେ କୋଉ ଚରିତ୍ରବତୀ ରହିବ? ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋର ଭୂମିକା କଣ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଗୋପୀର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କିଏ ଅର୍ଥ ଦେଇଥିଲା, ତୋ ଇଜ୍ଜତ କିଏ ଅପହରଣ କରିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ବି ତୁ ମତେ କହିନଥିଲୁ। ହେଲେ କେମିତି କରି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଧାରଣା ହଉଥିଲା ଏସବୁର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୁଏତ ଆକାଶ। ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପରେ ତତେ ଅନୁସରଣ କରି ଆସି ମୁଁ ବାହାରିଥିଲି। ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଟଣା ଓଟରା ହବା ଦେଖି ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ତମେ ଆଉ କୋଉ ନୂଆ କଥା କହିବାକୁ ଆସ? ଖାଲି ଏତିକି କହିବି, ଚନ୍ଦନର ତମେ କିଛି ବି କ୍ଷତି କରନି। ଗୋପୀ ପାଇଁ ତମେ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛ, ମୁଁ ମୋ ଜମି ବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରି ତମକୁ ସବୁ ସୁଝି ଦେବି। ମୋ ଭଉଣୀ ରୋଜ ଦେବେ ତମ ହାତରେ। ମୋ ଭଉଣୀକୁ ତମେ ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କର। ସାଥିରୀକୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଆଣିଛି, ଆଉ ବିଷ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛି। ଭାଇବ ଯଦି ମୋ ଭଉଣୀକୁ ତମେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅ, ତାହେଲେ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦି ଜଣ ଯାକ ତମରି ଆଗରେ ବିଷ ପିଇଦବୁ। ଯେମିତି ତମର ବିଚାର। ଆକାଶ, କଣ ଭାବୁଛ? ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି, ଏ ଆକାଶ, ତମେ ଏଠି ବିକାଶର ଗତିରେ ବିକଶିତ ହୁଅ। ଆଉ ଏଠି ହିସାବ ନିକାଶ କରି ଦେଖ ତମ ଜୀବନର ତମେ କେତେ ଭୁଲ କରିଛ, କେତେ ଠିକ କରିଛ। ହାତ ଯୋଡୁଛି, ନେଉରା ହଉଛି। ଝୁନାକୁ ତମେ ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କର। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋ ଇଜ୍ଜତକୁ ତମ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପକେଇବାକୁ